be discussed by Dr. Mohammad Alamin, the Assistant Professor of BSMMU. As usual, before the start of the session, I'd like to request Professor Abdul Wadir Chaudhary sir to speak something about Dr. Alamin, and then we proceed the lecture session. Abdul Wadir Chaudhary sir. Good evening, everybody, and welcome again. Hopefully, we'll be regular in our class again in future. Today, Dr. Alamin, a young budding cardiologist, is going to talk about the chamber enlargements. We have focused on basic things, but he will be making it more enjoyable by including some case discussions. Dr. Alamin, he graduated from Dhaka Medical College and had done his internal medicine diploma in MRCP UK and already done the cardiology MD from NSCBT, now working as assistant professor in BSMMU. The thing about Alamin is that when you look at him, you'll find that he's very sophisticated in his approach and in his attire. I hope his presentation will be like that and we'll be enjoying all together. So no more talk about anything. Alamin, you can start your session. Sir, thank you, sir, for your great comments. Actually, আপনি তো স্যার আমাদের আইডল ছিলেন। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ঢাকা মেডিকেলে তখন আপনি আমাদের কার্ডিওলজি একটা ফ্যাসিনেশন আপনার মাধ্যমেই আসলে তৈরি। এনিওয়ে, আতার স্যারকেও থ্যাংক ইউ স্যার সময় দেওয়ার জন্য। I feel quite proud to present in this among this great audience. I can see many of my teachers. But আমরা ECG নিয়ে আজকে কথা বলবো, but I have tried to set this session in such a way that whatever we face problem in our regular ways, I will raise these issues. So I will ask my fellows who will see this, please see this ECG and have a comments on this. And please, some of our fellow, please comments on this. Have a comments on this. So, someone moderator of this session, I can ask you. Is there any moderator of this session? আতার ভাই, আপনি কি মডারেটর হিসেবে কাজ করবেন? তাহলে ভালো হয়। স্যার এই যে কোল করে স্যার নিকেত লেভেল ভিতর আছে যে বাদ ভাই। স্যার আদিত ভাই তো আছেন। আদিত ভাই, আপনি তো মানে অ্যাক্টিভ, কি বলবো, মোস্ট অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট। আপনারা একটু মডারেটর হিসেবে কাজ করেন। হ্যাঁ, আমি কন্টিনিউ। জি স্যার। স্যার এই ইসিজিটাতে দেখলে অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে যে এটা একটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির একটা ইসিজি, বাট ইফ উই যদি আমরা একটু কেয়ারফুলি অবজার্ভ করি, এইখানটায় দেখা যাবে যে 4টা চেম্বারই এনলার্জ। স্যার একটু দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই যে V2-তে এসটা ডিপ, এবং হচ্ছে এটা 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 হচ্ছে স্যার, এবং V5 V6 it looks like LVV but this is not LVV, এবং এটা হচ্ছে স্যার এক্সিসটা রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন RAD, এবং there is a features of left atrial enlargement. So this is actually, so it's a 4টা চেম্বার এনলার্জ। স্যার শোনা যাচ্ছে আমার কথা স্যার? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জি স্যার। সো এই ইসিজিটা দেখলে এখানে 4টা চেম্বারই এনলার্জমেন্ট আছে। এখানে হচ্ছে আর এনলার্জমেন্টের ফিচার আছে। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিটা পিকড এবং টল। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন, কারণ লিড 1-এ হচ্ছে এটা এসটা প্রমিনেন্ট এবং লিড 2-তে আরটা প্রমিনেন্ট। V1-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভ পিওএফ ডিফ্লেকশনটা প্রমিনেন্ট, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া সাজেস্ট করে যে V2-তে আমাদের 5, 10, 15, 20, 25, 30। So it's an ECG of actually dilated cardiomyopathy, মানে 4টা চেম্বারই ডাইলেটেড। সো আমরা আজকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হলে কেমন, লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হলে কেমন,
লেফট ভেন্ট্রিকুলার এনলার্জমেন্ট হলে কেমন। সো I will expect my fellows will join in this discussion. So I am throwing a sorry. আমি স্যার আমার একটা ইয়ে আছে, জি স্যার স্যার ওই যে আগের সিটটায়, জি স্যার what is more important to you? The last ECG, জি স্যার জি স্যার ওখানে আমি যাচ্ছি একটু স্যার। আগে এটা. In case of P waves, জি স্যার is it the morphology or the size or the amplitude? Which one is more important in deciding whether it is right atrial enlargement or left atrial enlargement? স্যার রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এবং লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের জন্য রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্টে পার্টিকুলারলি আমরা দেখবো লিড 2 তে স্যার, এবং যেটা সেখানে হচ্ছে যে পিটার হাইটটা ইম্পর্টেন্ট স্যার। লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের বেলায় যদি আমরা ফ্রন্টাল প্লেন লিডগুলোতে দেখি 2-3 AVF, সেই প্লেনগুলোতে হচ্ছে স্যার ডিউরেশনটা ইম্পর্টেন্ট, মানে মোর দ্যান 2.5 ছোট ঘরের বেশি স্যার। ঠিক আছে, স্যার তুমি Actually, you can Sir. go back to the previous EKG. আগে আমরা থেকে- second ECG তে আছে, হ্যাঁ। জি স্যার this one, yeah. জি স্যার আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন আছে, আমি যেটা আলোচনার জন্য জাস্ট প্রমোট জি স্যার করছি আর কি। জি স্যার And we really need to discuss those EKG. And ECG sometimes is a picture of a story of a patient. জি স্যার হ্যাঁ, জি স্যার কারণ এখানে যেহেতু আমরা বিভিন্ন চেম্বার এনলার্জমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, কারণ জি স্যার normally and we need to look at what age of the patient is and what the symptoms are. জি হ্যাঁ? স্যার স্যার এই যে এখন প্রশ্ন অন্ত্রক্রিয়া হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি যে এইটা কি হঠাৎ করে অল চেম্বার এনলার্জমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাকি স্যার এটা প্রোগ্রেসিভলি হ্যাপেন টু দ্য পেশেন্ট? কারণ পেশেন্টস হিস্ট্রিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং পেশেন্টের আগের কোনো ইসিজি আছে কিনা, ধরুন 2-1 বছর আগের বা তার আগের বছর ইকেজি যদি থাকে ইসিজি, তাহলে আমরা দেখতে পারি যে এটার গ্রাজুয়াল প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজ। হ্যাঁ, কারণ Yes, কারণ sir. জিনিসটা হচ্ছে কি যে এই সিমটমস এই ধরনের সিজিং নিয়ে যদি প্রেজেন্ট করে 35 years old with dilated cardiomyopathy, what caused that? Okay, Sir. clinical scenario symptoms, হ্যাঁ, কারণ Yes, sir. জিনিসটা হচ্ছে কি যদি শুরু থেকে শুরু হয় whether he started several years back, whether there's any valvular heart disease, particularly the Yes, sir. mitral valve or a heart disease, then it progressed initially left atrial enlargement, then went to the right side, secondary pulmonary hypertension, right atrial enlargement, then ultimately so much volume overload with the patient had by ventricular enlargement I'm talking about. Okay, it's a dilated it's a LVH with volume overload, and that we see the signs of LVH. So this clinical history is important, because sometimes this is a picture of a clinical history of a patient. Okay, so I don't know the clinical scenario on this patient exactly, so you can elaborate, and it might be interesting to discuss the clinical scenario of this patient in this particular EKG. Sir, exactly what I wanted to show here exactly. In some sets of dilated cardiomyopathy, there is LV dilation as well as LA dilatations, but in some dilated cardiomyopathy, all 4 chambers are dilated. So we may miss here. Yes, in many of our it may look like that LV and LA is dilated, but right ventricle is dilated here. Its axis only demonstrates right ventricle is dilated. We don't find actually any other evidence of dilatation of the right ventricle. Sir, আপনি কি একমত স্যার আমার সাথে? I agree with that. হ্যাঁ, কারণ প্রশ্ন হচ্ছে কি, আমি প্রশ্নটা কি জন্য আমি করছি, কারণ আমরা যদি এই পেশেন্টটাকে একটু লঙ্গিটিউডাল retrospectively যদি আমরা করতাম follow up, হ্যাঁ, Yes, sir. so what are the clinical scenario could do that, or if the patients happen all on a sudden, then we have to seek about what's the cause of the dilated cardiomyopathy. If there's familial cardiomyopathy going on, viral cardiomyopathy going on, or some inflammatory cardiomyopathy going on, then he's only 35 years old. Something different on him. Okay. স্যার এক্স্যাক্টলি এখানে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে ভাইরাল কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে বা ইডিওপ্যাথিক ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে যে অল চেম্বার ডাইলেটেশন হয়েছে, এরকম একটা সিনারিও আসলে
আমার মনে ছিল যেটা আমি জেনারেট করেছি আসলে স্যার। Okay, go ahead. স্যার আমরা তাহলে নেক্সটটাই প্রসিড করি স্যার। Okay. One thing is important there. The clinical whole scenario is much more important in deciding which way we should be thinking about. দেখে আমি দাঁড়ানো Amin, তুমি continue করো। Alamin, are you with us? Hello. হ্যাঁ, তুমি আগাও। এখানে কয়েকটা জি স্যার, জি স্যার, তুমি নেক্সট ইয়েতে যাও। সিনারিও আছে এখানে। আমি হচ্ছে যে হ্যালো স্যার, নেক্সটে আমি একটা ইসিজি দেখাচ্ছি স্যার। এখানে আমি চারটা ক্লু দিয়েছি স্যার। আমি একটু পোল করা যায় কিনা যে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা কি মনে করে যে চারটার মধ্যে কোনটা হবে। Next নেক্সট is ইয়েতে স্লাইডটা দাও, নেক্সট না স্লাইড। আলামিন কি পোল করতে চাচ্ছেন? পোল জি স্যার, জি স্যার, যে হ্যাঁ, আমাদের ক্যান্ডিডেটটা কি বলে স্যার। এই ইসিজির মধ্যে চারটার মধ্যে চারটা অপশন আমি দিচ্ছি স্যার, এর মধ্যে কোনটা নেয় স্যার। কামরুল, পোলের ব্যবস্থা করতে পারবা? কামরুল, আর ইউ দেয়ার? কামরুল পোল প্লিজ। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের ফেলোরা কি কোনো কমেন্টস করবে স্যার? কেউ? আমি যাদেরকে they দেখতে should, পাচ্ছি। get them involved, our, fellows or junior physicians, যারা attendees, okay, and let them involve and get discussion to get interactive আচ্ছা, আমি sessions. তাদের কমেন্টস বক্সে অথবা তারা যদি একটু বলতো যে তারা আসলে কি দেখতে পাচ্ছে। আচ্ছা আলামিন, আমার মনে হয় এখানে আমরা পার্টিসিপেট করি, কারণ জি স্যার, ওই সবার সাথে কিন্তু ওরা মানে কানেক্টেড না আর কি। হ্যাঁ, সবাই তাই নতুন করে এবার কানেকশন করে দিত। জি স্যার, আলামিন, এটা তো আমি মনে করি যে ফার্স্ট অফ অল এলভিএস উইথ স্ট্রেন, দিস শুড বি দ্য ফার্স্ট ডায়াগনোসিস। জি স্যার। স্যার এটা হচ্ছে আহ, স্যার আপনি এলবিএসসি স্টুডেন্ট স্যার, অপশন ডি যেটা স্যার, বাইভেন্ট্রিকুলার হ্যাঁ, হাইপারট্রফি স্যার, অপশন বি রাইট। এটা আপনি কি মনে করতেছেন স্যার? মানে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট, না আমি মনে করি যে বি ইজ দ্য ফার্স্ট অপশন, মানে বি শুড বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। স্যার এটা The একটু problem কমেন্ট is করবো একটু। স্যার right axis deviation. স্যার স্যার জি স্যার, মানে প্রফেসর মেইন স্যার। জিনিস হচ্ছে যে if you look at the chest lead, clearly left ventricular hypertrophy, but there is right axis deviation. জি স্যার, জি স্যার, That is what the point he's making. আমি আরেকটা ছোট্ট কমেন্ট করতে চাই, সেটা হলো আজ বলতেছিল যে লঙ্গিটিউডিনাল দ্য প্রবলেম বাংলাদেশে হলো কি, এই বেশিরভাগ রোগী প্রথমবার আসছে, এমার্জেন্সি রুমে আসছে, একটা ইসিজি করা হয়েছে। So I think what is the importance of chamber hypertrophy in ECG? Actually, আমেরিকাতে কোনো ইম্পর্টেন্স নাই, কারণ আমরা একক করে ফেলি ইমিডিয়েটলি। বাট বাংলাদেশে I think is very important that if you have a patient with these two cases, you have the shortness of breath and you have this ECG which is grossly abnormal with chamber hypertrophy, and that would point to something. So I think it's very, very important in the context of Bangladesh rather than United States. জি স্যার, whenever একটা কম্পিটিবল ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি এবং এরকম একটা ইসিজি দেখলে আমরা যে আহ, আহ, আমাদের কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা হার্ট ফেলিউর আমাদের সন্দেহ আসে, এটাও প্রাইমারি সেটিংস এ ইম্পর্টেন্ট স্যার বাংলাদেশের সঙ্গে স্যার। স্যার স্যার যে এই পেশেন্টকে ইকো করার জন্য ঢাকা পাঠাবে স্যার, পেরিফেরি আলামিন, থেকে একজন ফিজিশিয়ান দেখলো। জি স্যার, না তাহলে স্যার যেটা স্যার বলছেন নাকি যে না না, মানে according to SAR's observation, there is essentially there is a clean cut LVH and right axis deviation. That is combination of the two. Biventricular hypertrophy should be the correct answer. জি স্যার, আমিও তাই মনে করি। এখানে দুটো কারণে স্যার আমি বাইভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বলতে চাচ্ছি স্যার। নাম্বার ওয়ান অপশন হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যার এক্সিস হচ্ছে স্যার রাইট পেশেন্টের এক। দুই নম্বর অপশন হচ্ছে স্যার দুই নম্বর হচ্ছে স্যার একটা এস ওয়েভ পারসিস্ট করে যাচ্ছে V5 এ স্যার। V5 এ যে এস ওয়েভটা পারসিস্ট করতেছে এটা তো পারসিস্ট করার কথা না V5 এ, খেয়াল করছেন স্যার? তো দুটো কারণ স্যার, একটা হচ্ছে রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন, একটা হচ্ছে এই এসএফটা V5 এ পারসিস্ট করে যাচ্ছে, যেটা V5 এ এই এসএফটা পারসিস্ট করার কথা না।
So this is a apparently it looks like a left ventricular strain, but this is actually a biventricular hypertrophy case. আমরা এখানে স্যার কোনো এল এনলার্জমেন্ট আর আর এনলার্জমেন্টের কোনো ফিচার পাচ্ছি না। সো এই ধরনের সিনারিও গুলো লিখেছি বিশেষ করে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এবং এখানে প্রেসার ওভারলোড প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যার। স্যার আপনি কিছু বলবেন স্যার? কি অবস্থা? ওকে স্যার, আমরা তাহলে নেক্সটে প্রসিড করি স্যার। ঠিক আছে আলামিন, থ্যাংক ইউ। নেক্সট। জি স্যার। স্যার আমরা এই ইসিজিটার এই হিস্ট্রিটা একটু দেখাচ্ছি যে 35 ইয়ার মেল, এটা এফোর্ট ইনটলারেন্স নিয়ে আসছে। উই আর এক্স্যাক্টলি নট শিওর এটা কি হচ্ছে চেস্ট পেইন বা চেস্ট পেইন কিনা স্যার, বা অ্যানজাইনা ইকুইভ্যালেন্ট কিনা, বাট এই ইসিজিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমার তিনটা অপশন, একটা হচ্ছে যে ওয়েলেন্স টাইপ ইসিজি কিনা, একটা হচ্ছে ওল্ডামা ইনফ্রারেক্টাল কিনা, একটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি স্ট্রেন কিনা স্যার। এটা নিয়ে যদি অডিয়েন্স পক্ষ থেকে কেউ একটু বলতো। আচ্ছা, আমাদের ফ্যাকাল্টিও পার্টিসিপেট করতে পারে। অজয়। So we have some question here. Okay. আজিজ May ভাই। may I ask Sir. these questions? This হ্যাঁ, শিওর the শিওর। 55 years old male Sir. with effort intolerance. কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি Yes, sir. যে যখন সে প্রেজেন্ট করেছে, does he have any symptoms of any chest pain, chest tightness? Or second জি না স্যার, question, chest pain whether ছিল he না। had any recent chest pain or chest tightness? না স্যার, রিসেন্ট কোনো চেস্ট পেইন ছিল না স্যার। Just discomfort. Okay. Those are রিসেন্টলি কোনো চেস্ট পেইন ছিল না। জি স্যার। okay. Those is স্যার হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে স্যার? শোনা যাচ্ছে? আলামিন বলেন। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। স্যার আজিজ ভাই কি ডিসকানেক্টেড? আজিজ ভাই তো নেটের প্রবলেম। আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার I think Aziz Bhai is disconnected possibly. Anyone can comment? Ajoy? স্যার ওই চেস্ট লিডে দেখা যাচ্ছে যে বাইফেজিক টিউব, স্পেশালি V2, আদার লিডস এতটাই না। আর কিউওয়েভ আছে যদিও ইনফিরিয়র লিডে, বাট ডিউরেশন ইজ নট সিগনিফিকেন্ট, বাট হাইট ইজ সিগনিফিকেন্ট। In that case, it may be ischemic heart disease changes maybe. That's our primary comment. Aziz Bhai? হ্যাঁ, I got disconnected. কারণ হিস্ট্রি কারণ যে অপশনগুলো আছে, কারণ ওয়েলেন্স সিনড্রোমের জন্য you need to have very particular. মানে ভেরি আনফরচুনেট, এরা সবাই খুব ওয়েল এডুকেটেড, সুপার ওয়েল এডুকেটেড। স্যার আমরা তাহলে এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি স্যার, ইটস অ্যাকচুয়ালি অ্যান এলভিএইচ। LVS, that is, this is not Wellens. This is not Wellens, sir. This is not Wellens, sir. So what are the points against Alamin? আচ্ছা স্যার, ওয়েলেন্স স্যার হচ্ছে স্যার এখানে আমরা শুধুমাত্র লিড V2 তে স্যার একটা বাইফেজিক টিউব দেখতে পাচ্ছি স্যার। না রাইট, দ্যাট ইজ লিড 2। শুধুমাত্র একটাতে ওয়েলেন্সের একটা চেস্ট পেনের হিস্ট্রি থাকে স্যার। এটা বেসিক্যালি একটা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, সেপ্রাল হাইপারট্রফিক পেশেন্টের স্যার। এটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে একটা 2-3 AVF এ একটা কিউ আছে, দ্যাট ইজ নট নন প্যাথোলজিক্যাল কিউ। এবং আমরা V6 এবং V5 এ আমরা একটা কিউ দেখতে পাচ্ছি। আমি যদি স্যার অডিয়েন্সের জন্য একটু ড্র করে দেখাই যে একটা ইম্পালস আমাদের জেনারেট হয় স্যার। এই হচ্ছে আমাদের V1, V2, V3, V4, V5, V6। এখানে থাকে লিড 1, এখানে থাকে স্যার AVL।
সো ইম্পালস যখন স্যার এখান থেকে জেনারেট হয়, ইম্পালসটা এসএ নোড থেকে এবি নোডে আসে, এবি নোড থেকে হিজ বান্ডল হয়ে সেপ্টাম ক্রস করে। এই সেপ্টামের এখানে প্রথম যখন সেপ্টাল ডিপোলারাইজেশন হয়, তখন আমাদের ল্যাটারাল যে লিডগুলো, লিড 1, এভিএল এবং V5, V6 এ একটা একটা ছোট কিউ হয়, এবং লিড V1 এ একটা আর হয় স্যার। সো যদি কোনো কারণে সেপ্টাল হাইপারট্রফিটা বেশি হয়, তাহলে এই ল্যাটারাল লিডের বিশেষ করে 1, এভিএল, V5, V6 এ একটা কিউ কিউ চলে আসতে পারে। সো ইন দ্যাট পার্সপেক্টিভ এটা হচ্ছে একটা একটা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির এক্সরে স্যার। এবং এইখানটায় সেপ্টাল যে লিডগুলো, পার্টিকুলারলি V2, V3, সেই জায়গাগুলোতে দেখা যায় আর এবং এস ওয়েভের হাইটটা বেড়ে যায়। সো দিস ইজ ওয়াই আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে বিশেষ করে আমরা যদি ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখি, আমরা যদি ক্রাইটেরিয়াও ফলো করি স্যার, সেখানে হচ্ছে যে V2 তে বিশেষ করে 5, 10, 15, 20, 25, 27 হয়ে যায়। আমাদের রমহিল স্ট্রেস ক্রাইটেরিয়াতে যদি আমরা ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া দেখি, শুধু V2 তে যদি 25 ঘরের বেশি হয়, তাহলে স্যার এটাও রমহিল স্ট্রেস ক্রাইটেরিয়ার একটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো আই শুড সে দিস ইজ নট ওয়েলনেস, দিস ইজ সেপ্টাল হাইপারট্রফি অর হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি। স্যার এম আই রাইট স্যার? আপনার কোনো কমেন্টস আছে স্যার? আর আমার একটা কমেন্ট হচ্ছে যে এই ধরনের কিউ, যেটা আমরা সিউডো ইনফার্ট প্যাটার্ন ধরি, মোস্ট ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে এসিএম। এসিএম এই ধরনের সিউডো কিউ সিউডো প্যাটার্ন কিউ পাওয়া দেখা যায়, যায়। জি স্যার। এটা স্যার আমার একটা এবং এবং এখানে অনলি একটা লিডে বাইফেসিক লিড, যেখানে চেস্ট পেইন না থাকলে এটাকে ওয়েলনেস ইসিজি আমরা মনে করবো না স্যার। স্যার আতার স্যার কিছু বলবেন স্যার? আজিজ স্যার? এক্স্যাক্টলি। No, I think you're correct on that. That's the reason I asked about what's the clinical scenario on this patient with any recent chest pain or tightness. Definitely he doesn't meet the criteria of Wellens syndrome. আচ্ছা, And definitely you're absolutely right. The QRS width is very small. ইটস এ Yeah, it's not প্যাথোলজিক্যাল কিউর যে qualifiable. ক্যারেক্টারিস্টিক, সেটার মধ্যে পার্টিকুলারলি প্যাথোলজিক্যাল কিউতে তো 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে। কিউটা ডিপ I থাকে, know কিউটা ওয়াইড থাকে, কিউটা that is হাইট correct. মানে আলামিন 25% আরও থাকে স্যার। সেই ক্রাইটেরিয়া গুলো স্যার এখানে ফুলফিল করে না, মানে ইটস ডাজন্ট লুক লাইক এ প্যাথোলজিক্যাল কিউ, রেদার ইটস এ সেপ্টাল কিউ Right. স্যার। Alamin, we can take comment from Rofik sir, as জি স্যার। because স্যার this is ECG of the HCM. Sir, No, I think we should continue because it's getting little slow. So we should let that speaker continue and then we can comment later on. জি okay, স্যার। sir. স্যার এই একটা ইসিজি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সিনারিও যে পেশেন্টের হচ্ছে অকেশনাল ডিজি ফিলিংস আছে, পেশেন্টের কোনো চেস্ট পেইন নেই, পেশেন্টের 2 or 3 এপিসোডস অফ ডিজি ফিলিংস ছিল, আদারওয়াইজ হি ইজ কোয়াইট অ্যাসিম্পটোমেটিক। এই ধরনের একটা ইসিজি নিয়ে সে আসছে স্যার আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে। I should say my fellow can participate or we can arrange a poll স্যার। এখানে আমরা যে ইসকেমিয়া বলবো নাকি স্ট্রেইন বলবো নাকি হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলবো না সাবআরকানেট হেমোরেজ বলবো? Kamrul, can you arrange poll, please? আচ্ছা, কামুল তো নেই, পার্টিসিপেন্টদের কেউ কিছু বলবেন স্যার? আমার মনে হয় Kamrul is not ready for poll today. So, আই থট যে আমি ওইভাবে আসলে করে নিয়ে আসছিলাম আচ্ছা, যে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা আসলে কোনটা বলে। হুম। স্যার ইটস এ এটা আমরা জানি যে অ্যাপারেন্টলি ইটস অ্যান এলভিএস উইথ স্ট্রেইন, স্ট্রেইনের ক্রাইটেরিয়া গুলো এটা ফুলফিল করবে। ইভেন দেন এটা হচ্ছে দিস TOF is quite deep and is particularly in the lateral leads, and so this is a classic ECG of apical variety of hypertrophic cardiomyopathy. So we know there are several causes of deep TOF inversion in the anterior leads. That includes apical variety of hypertrophic cardiomyopathy, subarachnoid hemorrhage, in some case Wellens ECG, and deep TOF inversion is an important feature of apical hypertrophic cardiomyopathy. আচ্ছা আলামিন, স্যার আপনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন যে V1 এ ST টা টুয়ার্ড দ্য রাইট সাইড কেন, আর V1 এ ST এলিভেশন কেন?
স্যার এটা ঠিক আমি বলতে পারবো না স্যার, V1 একটু এসটি এলিভেশনের মতো মনে হচ্ছে স্যার। জি স্যার। কমেন্ট থাকে স্যার কোনো still elevation স্যার the V1 still vector towards the right side RV is there concomitant RV hypertrophy also or RVOT? স্যার মানে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির এখানে স্যার আমরা যদি দেখি স্যার, এখানে V1 এ এসটা প্রমিনেন্ট স্যার, V1 এ আরটা প্রমিনেন্ট দেখতে পাচ্ছি না, এবং এক্সিসটাও স্যার রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন না। সো কনকমিটেন্ট রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিটা এই জন্য আমি হয়তো রাখিনি। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু আলামিন ওরিয়েন্টেশন এবং স্যার সেপ্টাল ওয়াল কি পরিমাণ মোটা তার উপর নির্ভর করে এরকম চেঞ্জ আসতে পারে। জি স্যার। এগুলো সব সেকেন্ডারি আলামিন চেঞ্জ। স্যার V1 এ S wave না ইটস QS প্যাটার্ন? স্যার এটা কিউএস প্যাটার্ন স্যার। এবং লার্জ এটা কিউ কিন্তু ইন্ডিকেট করে এটা এপিক্যাল না, এটা কিন্তু ইন্ডিকেট করে এটা সেপ্টাল হাইপারট্রফি থাকার কথা। এটা শুধু এপিক্যাল না, স্যার এটা কারণ সেপ্টাল এক্সট্রিম সেপ্টাল হাইপারট্রফিতে উই উইল গেট কিউএস কমপ্লেক্স ইন V1 এবং সেখানে সেকেন্ডারি Yes. এসটিটি চেঞ্জ পাবো আমরা। and there is also involvement of the limb leads. স্যার It may be concentric hypertrophy as well, this জি স্যার kind জি of স্যার ECG. এই ইসিজি দেখে অ্যাটলিস্ট, জি স্যার এটা যেহেতু আমরা ইসিজি দেখে এপিক্যাল হয়তো বলা না বলে difficult. LVS with strain বললেও স্যার ইট উইল নট বি রং স্যার, বাট considering the Simple. deep TOF inversion sir, this is very deep TOF inversions, I have considered this diagnosis of apical ACM sir. And আচ্ছা স্যার স্যার there is in this ECG there is a what is called Wise sign described by Major General Anis Wise, and Yes, sir. that was in T inversion in lead 1, 2, T Yes, sir. upright in lead 3, not Yes, sir. exactly upright here, and 3 and ABR. These are the sign of hypertrophic cardiomyopathy. জি স্যার Reference is Shamrat, জি where স্যার his name is mentioned. স্যার Okay, please Sir. proceed. জি স্যার এই ইসিজিটা স্যার আমাদেরই পেশেন্ট ছিলেন, আমাদের পেশেন্ট চেস্ট পেইন নিয়ে আসছে। সো এই পেশেন্টের হচ্ছে যদি আমরা চিন্তা করি যে ওনার এলভিএস উইথ স্ট্রেন নাকি ওয়েলেন্স নাকি হাইপারট্রফিক কার্ডিওমাইওপ্যাথি নাকি এন্ট্রোরিয়ামা, এটা আমরা চিন্তা করবো। এটাও একটু ফেলোরা যদি কেউ যদি কমেন্টস করতো আমাদের, না হলে আমাদের স্যাররা যদি কিছু বলতেন স্যার। স্যার এই পেশেন্টটা কনকমিটেন্টলি টিওএব ইনভার্সন, ডিপ টিওএব ইনভার্সন, যেটা এই ধরনের ইসিজি দেখলে আমাদের মাথায় হাইপারট্রফিক কার্ডিওমাইওপ্যাথি, ইসকিমিয়া জিনিসগুলো চিন্তায় আসে। সো এই পেশেন্ট আমাদেরই ছিলেন এবং ওনার হচ্ছে চেস্ট পেইনটা ছিলেন খুব সিমটোমেটিক। আমরা তার এনজিওগ্রাম করি এবং এনজিওগ্রাম করে আমরা লেফট পেইন এবং ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ পাই। এখানে একটা জিনিস একটু আমি মার্ক করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এই যে টিওএব ইনভার্সনটা, আগের যে টিওএব ইনভার্সনটা সেটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি, সেটার প্যাটার্নটা ছিল এরকম, বাট এই টিওএব এর ইনভার্সনটা হচ্ছে ইট লুকস লাইক সামহাট বাইফেজিক। সো হোয়েন প্রক্সিমাল লিম্বটা যদি বড় হয় তাহলে ইটস এই ধরনের টি ইনভার্সনটা মোর সাজেস্টিভ অফ ইসকেমিয়া। ডিস্টাল লিম্বটা যদি বড় হয় ইটস মোর সাজেস্টিভ অফ স্ট্রেন, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই পেশেন্টটা আমরা কনকমিনেন্ট এলভিএস আছে কিনা আই এম নট শিওর, বাট হি হ্যাজ লেফট মেইন উইথ ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ। He was our patient. So this is a to my issues, this is an Wellens type ECG. স্যার এটা নিয়ে কোনো কমেন্টস আছে স্যার আপনাদের? আলামিন, আমার একটা কমেন্ট আছে এখানে। জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে চেস্ট পেনের সাথে যদি V1 V2 তে এসটি এলিভেশন থাকে এবং সামটাইম এভিআরও যদি এসটি এলিভেশন থাকে, জি স্যার। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিডি হচ্ছে লেফট মেইন অর ক্রিটিক্যাল ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ। জি স্যার। ইন দ্যাট কেস সাজেস্টিভ অফ ওয়েলেন্স মাস্ট ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে, এবং এটা জি স্যার। ইভলভিং আই থিঙ্ক। এখন তো পেইন নাই মনে হয়, যেহেতু ওয়েলেন্স চলে আসছে, পোস্ট ইসকেমিক স্ট্যাটাস জি আই স্যার। থিঙ্ক। এবং স্যার একটা জিনিস এখানে V5 V6টা দেখলে হয়তো বিশেষ করে V6টা দেখলে মনে হতে পারে যে এখানে স্ট্রেন প্যাটার্ন বা
V1 ABL V5 V6 দেখলে বিশেষ করে V5 কিন্তু ইভেন দেন যখন এই বিশেষ করে V5 and V6 almost অলমোস্ট ইসকেমিক স্যার equal descending and এটা জি স্যার এখানে একটু মনে হয় স্যার V6 স্যার and I have another observation in MI patient, especially the anterior MI patient. Post PCI, this kind of ECG are often seen. Yes. স্যার ওয়েলএস এর আমরা যেটা দেখেছি স্যার ওয়েলএস এর আমরা পিসিআই করার পরেও এই ইসিজি ফাইন্ডিংসটা হয়তো 2-3 মাস চেঞ্জ হয় না, সাবসিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হয়। এবং আরেকটা বিষয় অফিসার এখানে আছেন স্যার, সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় মেমোরি এফেক্ট যেটা বিশেষ করে ট্যাকিঅ্যারিথমিয়ার পেশেন্টকে যে ডিসি শক দেই তারপরে হচ্ছে এই ধরনের ইসিজি পিকচার আসতে পারে কিনা, এটা হচ্ছে স্যারের কাছে আমার জানার বিষয়। আমি আসলে এটা ভালো জানি না আর কি। Can I comment on that? I personally do not think it's Wellens syndrome. The reason being, Wellens criteria, you should have ST not elevated. There's no, it's mainly isoelectric. Sir, I think it is ischemic and probably subacute phase of the MI. Because if the patient presented with that, with chest pain, this acute ischemia going on, it presented late. Because Wellens syndrome, I see some biphasic change, that is correct, but ST elevation, they don't have that particular moment of presentation. They're normally isoelectric. That's one of the criteria, I believe, in Wellens syndrome, if I'm not mistaken. এবং স্যার এখানে আরো একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে V1 V2 তে ST elevation আছে স্যার। Yes, I think it's acute ischemic. He might, there's some occlusion going on. You need to take him to the cath lab with that. This ECG. Yes, sir. আমরা তার এনজিওগ্রাম করেছি, তবে হয়তো ইমিডিয়েটলি করতে পারিনি, এবং আমার লেফট মেড এবং ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ ইনক্লুডিং এলএডি অস্টিয়াল अराउंड 95% এর মতো ডিজিজ ছিল। বাট ট্রোপোনিন ওয়াজ মার্জিনালি রেজ স্যার, ট্রোপোনিন হচ্ছে 0.398 এরকম। সো এই জন্য আমরা এসটিএমআই কনসিডার করিনি আর কি, যে এসটিএমআই তে ট্রোপোনিন শুড হ্যাভ বিন মাচ মোর হায়ার। Yeah, I think look at that criteria of the Wellens. There's normally, yes, biphasic, but ST should be isoelectric, should not be elevated. That particular moment of presentation. Sir, that's my understanding of that. I have to look into that. এই ইসিজিটা স্যার এখানে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা স্ট্রেন প্যাটার্নের সাথে ইসকেমিয়াটা আমরা যেটা হয়তো মাথায় রাখি আর কি স্যার। আচ্ছা স্যার, এটা হচ্ছে 60 ইয়ার একজন মেল কফ এবং স্পুটাম নিয়ে আসছে। সো হিস্ট্রিটা হচ্ছে এরকম যে এটা রিপিটেড এপিসোডস অফ কফ উইথ স্পুটাম প্রোডাকশন। এখানে আমরা 4টা ডিফারেনশিয়াল রেখেছি, যে এটা আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার ইজ এ পুয়ার আরওয়ে প্রোগ্রেশন অ্যান্ড সো আমরা এটা কি ওল্ডার মাইন্ট্রোসেপ্টাল নাকি সিপিডি পালমোনারি হাইপারটেনশন নাকি ইসিজি লিড, যেটা ফোর্থ প্লেস না করে আমরা হচ্ছে যে লিড মানে উপরে প্লেস করেছি, নাকি পালমোনারি এম্বোলিজম। অডিয়েন্স এর কেউ কি কিছু বলবে? স্যার এটা আমি হচ্ছে স্যার CPD to favor because low limb lead RA is peaked, suggestive of right atrium. Lead 1 syndrome, lead 1 AVL is very low amplitude and poor progression, which is one of the differential for COPD. So most likely COPD in transit to corpus, I think. Actually, COPD তে যেটা হয়, hyperinflated lungs, diaphragm নিচে, আমার লিড পজিশন গুলো কিন্তু সারফেসে আমি যেখানে আছে ওখানেই আছে, and we keep on that. But the heart is becoming tubular and going down. So the anterior lead V1, V2, V3, they will show a small R, but the R will be there. So this is a very likely case of COPD and pulmonary hypertension may be there. And for pulmonary hypertension, one thing is important. In case of POB, actually, in case of right atrial hypertrophy, the morphology of POA is much more important. The POA becoming sharp pointed that goes in favor of right atrial enlargement. The POA is wider and the negative component in V1 is wide. That goes in favor of left atrial enlargement. But this is the pointed P that goes in favor of there is some right atrial enlargement, and
on the background of 60 years old male with cough and sputum, there's very likely to be COPD with pulmonary hypertension. Exactly. স্যার এটা হচ্ছে আমি যখন এনআইসিবিতে কাজ করতাম, শ্বাসকষ্টের অনেক রোগী আসতো। তো আমরা তো সবসময় একটা কোয়েশ্চেন থাকতো যেটা কি সিপিডি এক্সাজারবেশন নাকি এলভিএফ। সো সে ধরনের ক্ষেত্রে এই পুর আর প্রোগ্রেশন দুটো কারণেই হতে পারে, ওল্ডারম্যান অ্যান্ট্রোসেপ্টাল কারণে হতে পারে, সিপিডির কারণে হতে পারে। এবং এই ধরনের রোগীগুলো ইকো করলে দেখা যায় যে রাইট সাইডের প্রেশার ওভারলোডের কারণে সেপ্টামটা ফ্ল্যাটেনিং থাকে। ইকোতেও মনে হয় একটা অ্যান্ট্রোসেপ্টাল হাইপোকাইনেসিয়া। বাট ইভেন দেন ইসিজি ক্যান মেক এ বিগ চেঞ্জ হিয়ার। স্যার ইসিজিতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা সিপিডি আমরা দুটো কারণে চিন্তা করবো, একটা তো পুর আর প্রোগ্রেশন স্যার, আরেকটা হচ্ছে পি পালমোনারি স্যার, পয়েন্টেড এবং শার্প পি। যদি এটা অ্যান্ট্রোসেপ্টাল এমআই হতো তাহলে এলি এনলার্জমেন্টের একটা ফিচার থাকতো এখানে বিশেষ করে। সো অ্যান্ট্রোসেপ্টাল এমআই will produce failure with LV enlargement, maybe or may not LV enlargement, but there is commonly LA enlargement. But in this ECG, we don't find any LA enlargement. So there is some right-sided pathology. আর ওয়াদুদ স্যার যেটা বলেছেন যে যে হার্টটা আসলে টিউবুলার হয়ে যায়, নর্মাল হার্টটা যদি স্যার এরকম লেফটের দিকে থাকে, তো সেক্ষেত্রে আরো একটা যেভাবে প্রোগ্রেস করবে, হার্টটা যখন মাঝামাঝি চলে আসলো তখন লিড 1 থেকে অপোজিটে চলে গেল, অনেক দূরে চলে গেল, এভিএল থেকেও অনেক দূরে চলে গেল। সো লিড 1টা আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারেই ইনকনসপিকাস হয়ে যাচ্ছে, এভিএলটা ইনকনসপিকাস হয়ে যাচ্ছে, কারণ গ্রেট এক্সিস অফ দ্য হার্ট অলমোস্ট 90 ডিগ্রি হয়ে গেল এই দুটা লিডের সাথে। আগের এক্সিসটা যেটা একটা লেফট সাইডের হার্ট, সেটা V5 V6 এ একটা আরও এর প্রোগ্রেশন থাকতে ইউজুয়াল। এখানে যেহেতু এক্সিসটা মাঝামাঝি হয়ে গেছে, V5 V6 doesn't have a good ROA. So this is a very classic feature of CPD, sir. আরেকটা আমি ওয়াদুদ স্যারকে বলছি, পেশেন্ট যদি অ্যানাসার্কা থাকে বা ইডেমেটাস থাকে, সেক্ষেত্রেও একটা লিম লিডে যে অ্যামপ্লিচিউড গুলো কমে আসতে পারে আর কি। সেটা কি সাজেস্ট করে কিনা যে লিম লিডের ভোল্টেজ গুলো কম কম্পেয়ার টু চেস্ট লিড? স্যার একটা জিনিস খেয়াল করছেন? জি স্যার, লিম লিডে ভোল্টেজ চেস্ট লিড চেয়ে কম পাওয়া যায়, পার্টিকুলারলি স্যার হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের। সেটা ঠিক অ্যানাসার্কা হয় কিনা সেটা আমার ঠিক জানা নেই স্যার। এখানে স্যার একটা জিনিস আমরা যদি আরো খেয়াল করি, বিশেষ করে সিওপিডি পেশেন্টের হার্টের রোটেশনের কারণে, বিশেষ করে ক্লকওয়াইজ রোটেশনের কারণে লিড 3 এবং 2, বিশেষ করে 3 এর পিটা বেশি প্রমিনেন্ট। আমরা যদি কেয়ারফুলি খেয়াল করি যে লিড 2তেও পিটা বড়, কিন্তু লিড 3তে পিটা আরো বড়। সো দিস ইন্ডিকেটস যে আমাদের লিড, আমরা যদি অ্যাগেইন লিডটা খেয়াল করি যে লিড 1 এইদিকে, লিড 2 এইদিকে, লিড 3 এইদিকে। So heart is more either here or in this way. So lead 3 or 2, this one is prominent. So lead 1 is inconspicuous. This is a classic sign of COPD. এবং এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পারপাজে আমাদের কাজে লাগে অনেক। যদি ওল্ডারম্যান অ্যান্ট্রোসেপ্টাল হইতো তাহলে আমরা হয়তো একটা এলএ এনলার্জমেন্টটা এক্সপেক্ট করতাম। স্যার রফিক স্যার কিছু বলবেন স্যার? আমরা তাহলে স্যার নেক্সট প্রসিড করি স্যার। ঠিক আছে আলামিন। জি স্যার। স্যার এখানে হচ্ছে আমাদের কাছে যখন শ্বাসকষ্টের পেশেন্ট আসে, বিশেষ করে ওল্ডারম্যান পেশেন্ট, আমাদের মনে সবসময় একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে এটা কি ওল্ডারম্যান অ্যান্ট্রোসেপ্টাল নাকি এটা আসলে আইসিএম এ টার্ন করে গেছে। সো আমি হচ্ছে যে এই ইসিজিটা একটু দেখাচ্ছি, আমাদের ফেলোরা যদি কেউ কোনো কমেন্টস করে। আমি স্যার এখানে দেখাইতে চাচ্ছি যে এটা ইটস লুকস লাইক যে একটা ওল্ডারম্যান অ্যান্ট্রোসেপ্টাল পেশেন্ট, বিকজ is the obvious Q complex, Q in V1, V2 and V3, এবং V4 এ একটা ছোট আর দেখা যাচ্ছে। তো এটা যে ওল্ডারম্যান অ্যান্ট্রোসেপ্টাল, এটা মেবি একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে পারে, অথবা লেফট এক্সিস ডেভিয়েশনের কারণে এটা একটা এসএফটা প্রমিনেন্ট। বাট এইখানটায় আমি বলতে চাচ্ছি যে যে this is actually ওল্ডারম্যান অ্যান্ট্রোসেপ্টাল probably is turning towards ischemic cardiomyopathy because there is as well as LA enlargement. যদিও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 5, 10, 15, 20, 25, এবং V3 তে এস এর হাইট 25 ক্রস করে গেছে। দিস ইন্ডিকেটস yes, along with anteroseptal MI, LV is also dilated. So this is not only an ECG of oldham anteroseptal, it's also
potentially indicates there might be LV enlargement as well as LA enlargement. স্যার আমি প্রসিড করব? হ্যালো প্রশ্ন জি আপনি স্যার বলছেন anteroseptal, হ্যাঁ, জি স্যার so why not anterior anteroseptal? I think the LAD territory is affected, so why only you focused on anteroseptal? LAD supplies both anterior wall and anteroseptal wall, including apex also. So why you are very much confined to anteroseptal? ঠিক আছে স্যার জি স্যার Alamin, So স্যার জি স্যার another in just this suggestion. I'm ECG, just if I carefully see V4 and V5, জি স্যার there is initial downgrade QRS complex in V5, জি স্যার and there is very small R wave in V4. জি স্যার Abruptly in V6, there is large স্যার R wave. জি স্যার So it is old anterior MI Sir. involving up to V5. জি স্যার This is my comment. And I have one comment. I know you already marked a little bit that slight. When there's a deep S wave, definitely we expect some ST elevation there, if in LVH or certain things. But if the patients hear Q waves, deep Q waves, and there's slight ST elevation persisting in certain leads, question right now, the patient has some slight aneurysm going on down there. That's another concern I have. Like V3, V4, and maybe a little bit V2. So Aziz bhai, uh-huh. I agree with you, but in that case, this ST segment becomes more coped up. That is correct. Yeah, I don't see that much. I see minimal. Yeah. Next, Alamin. জি স্যার নেক্সট প্রসিড করি স্যার এটা হচ্ছে একটা মানে 25 নিয়ে আসছে তখন এটা হচ্ছে মার্জিনাল রেঞ্জ সো এটা আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে এটা এটা আমরা যেভাবে চিন্তা করি চেস্ট পেইন আসছে একটা ইসিজি চেঞ্জ আছে তখন এটাও এটা কি নন এসটিএমআই নাকি আমরা পালমোনারি এম্বোলিজম চিন্তা করব এটা হচ্ছে ফেলোদের মধ্যে যদি কেউ পার্টিসিপেট করে অথবা যদি আলামিন, আমি স্যার একটু অবজার্ভ করলাম, আর Yes, আমার মনে হয় চেয়ারপারসন এবং প্যানেলিস্ট আমি অলরেডি কামরুলের সাথে কথা বলছি। প্রথম কথা yes, হচ্ছে, তুমি ইউ শুড ইনভাইট এ কোশ্চেন ফ্রম দ্য ফেলোজ যে হাউ টু রিড দিস ইকেজি এন্ড হোয়াট ডু yes, sir. থিঙ্ক ইটস আন্ডারলাইং কজ, দেন তুমি চারটা অপশন দিলা, দেন গেট তারা পুলে জয়েন করবে। দেন আমরা এক্সপার্টরা আলোচনা করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমরা হাউ টু read this ECG, how to interpret this ECG, what look beyond this ECG, and what will be the management strategy. তা আমরা বোধহয় এটা হলে সবচেয়ে ভালো টেক হয় ফর আওয়ার ফেলোস। আমার মনে হয় আমি Sir. কামরুলকে বলেছি একটু, কামরুলকে শুনতে পাচ্ছ যে ভ্যাকসিন করে কামরুল আইটি যেটা দেখছো, তুমি একটু বলে দিতে পারলে ভালো হতো। এবং যারা পার্টিসিপেন্ট আছে, যাদের কোশ্চেন আছে, যারা জি কোশ্চেন স্যার আছে পোল অন স্যার স্যার পোল অন করে দিচ্ছি স্যার স্যার বললেই আমি পোল অন করে দিই পোলের কতটুকু টাইম থাকবে তার আগে রিলেটেড বলতে হবে আলামিনকে বলছি, স্যার আলামিন প্রথম স্যার ইস্যুটা তুমি দিবা, তুমি হেডলাইনটা দিবা, someone should be volunteered from the fellows, please how to read the EKG। সে রিড করার পর দেন তুমি কিছু অপশন দাও। তুমি যদি 1 or 2 মোর যদি তুমি EKG রিডিং এর যদি অপশন আরো ফাইন্ডিংস কিছু চাও, তাহলে আরেকজনকে দিলা, দুজন ফেলো থেকে কি রিড করলো, কি কি পয়েন্ট গুলো তারা এখানে পাইলো সেটা উল্লেখ করলো। তারপরে তুমি অপশন গুলো দিলা, ফ্যাকাল্টিরা তারা এটা ইন্টারপ্রিট করবে। আমার মনে হয় এটা হলে ভালো হতো আর কি। কি বলেন? আতর আলী স্যার আছেন, রফিক স্যার আছেন, কি বলেন? স্যার কামরুল, তুমি পোলটা অন করে দাও। কামরুল শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো পোলে দেওয়া হয়েছে আলামিন। হ্যাঁ আমার মনে হয় এখন সবাই পোলে যাবে আর কি।
হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সো স্যার আজম স্যার স্যার কিছু বলবেন এটা নিয়ে যে ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেশন বলতেছে এখন তুমি ইন্টারেক্ট করো, এখন তুমি মানে ম্যাক্সিমাম তোমার পালমোনারি এম্বোলিজমের দিকে গেছো। এখন হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস উই শুড গিভ দ্য হাইলাইটস ক্লিনিক্যাল সিনারিও কনটেক্সটে আমরা আসলে কোন জিনিসটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, এবং এই যে S1 Q3 T3 কতটুকু সিগনিফিকেন্ট, এগুলো একটু জাস্ট আলোচনা করবো আর কি, হ্যাঁ, জি আর স্যার। আমরা পয়েন্ট আউট করবো আর কি। স্যার এখানে আহ, আহ, যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইটস এ একটা একটা পালমোনারি এম্বোলিজমে যদিও অনেকগুলো ইসিজি ফিচার থাকে, কিন্তু এই এই পেশেন্টের যেটা কমন না S1 Q3 T3 আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদি লিড লিড ওয়ানটা কেউ খেয়াল করে দেখেন, এখানে হচ্ছে লিড ওয়ানে আমরা S1 দেখতে পাচ্ছি এবং Q3 দেখতে পাচ্ছি এবং লিড এবং T3 দেখতে পাচ্ছি। সো ইটস ক্লাসিক S1 Q3 T3 প্যাটার্ন। ইভেন দেন এখানে কিছু জিনিস আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা আরবিবি এক্সপেক্ট করছিলাম, কিন্তু আরবিবি নেই। বাট রাইট সাইডের লিড পার্টিকুলারলি V1 V2 V3 এটা ফিমেলদের এ ধরনের জুভেনাইল টিউব ইনভার্সন প্যাটার্ন পাওয়া যায় কমনলি। সো 25 ইয়ার ফিমেলদের এই ধরনের জুভেনাইল টিউব ইনভার্সন পাওয়া যেতে পারে, ইটস কমন। সো ইভেন দেন আমরা হচ্ছে প্রিকার্ডিয়াল লিডে পার্টিকুলারলি ডিপ টিউব ইনভার্সন থাকলে আমরা আমরা প্রেশার ওভারলোডটাই চিন্তা করব। যদিও পালমোনারি এম্বোলিজম ইজ নট এ ইসিজি ডায়াগনোসিস। পালমোনারি এম্বোলিজমের ইসিজি ডায়াগনোসিস অনেকগুলো ফিচার থাকে। অ্যাকচুয়ালি S1 Q3 T3 কিন্তু খুব কমন না, খুব কমন না। ইভেন সবচেয়ে খুবই কমন হচ্ছে আনকমন। সাইনাস ট্যাকি স্যার। সো সাইনাস পালমোনারি টেকিকার্ডিয়া, এম্বোলিজম ইনকমপ্লিট আরবিবিবি, এই দুটো হলো কমন, এই দুটো হচ্ছে বরং সবচেয়ে কমন স্যার। ইকো এর থেকে বেটার। জি স্যার। সো পালমোনারি এম্বোলিজমের অনেক ধরনের ইসিজি ফাইন্ডিংস পাওয়া যেতে পারে S1 Q3 T3। তবে সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া 88% পেশেন্টের থাকে, পার্টিকুলারলি ম্যাসিভ এম্বোলিজম যদি হয়। আর সবগুলোরই সেন্সিটিভিটি বিলো 50%। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য ফাইন্ডিংস গুলোর সেন্সিটিভিটি 30%। সো হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন ইন কেস অফ পালমোনারি এম্বোলিজম and using of other modalities, particularly D-dimer and echo is important, and CTPA is confirmatory. আলামিন, স্যার আতাউল স্যার, এটা হচ্ছে কেস সিনারিওটা একটা গ্রে কেস অফ পালমোনারি এম্বোলিজম, যদিও তার ইসিজি ক্লাসিক্যাল ফাইন্ডিংস নরমাল ইসিজি হইতে পারে, জি স্যার। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে, ইনকমপ্লিট আরবিবি থাকতে পারে, কমপ্লিট আরবিবি থাকতে পারে, S1 Q3 T3 থাকতে পারে। জি স্যার। যদি এই ধরনের ক্লাসিক্যাল গ্রে সিনারিওর মাঝখানে যদি আমরা S1 Q3 T3 পাই, তাহলে ইট ইজ অলমোস্ট unless or otherwise it is diagnosed, then you will go for the next step because it is a very emergency. So you have to take action immediately. So আমার মনে হয় এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত। যদি একটা পেশেন্ট, ফিমেল পেশেন্ট, just after delivery, sudden development of breathlessness, features like sinus tachycardia, you have to address. Incomplete RBB, you have to consider, or S1 Q3, you should definitely consider this is pulmonary embolism. So it's my opinion. I like to share one case. We received a girl of 13 years with severe respiratory distress. She was admitted in ICU. They performed CT pulmonary angiogram, and that showed bilateral pulmonary embolism. And echo also suggested there was clot in the saddle area initially. Later it shifted to the branches, but her ECG was only sinus tachycardia, no other change. The patient presented with severe desaturation of oxygen. After improvement with conservative treatment, she was shifted to the bed. Again, she was brought to ICU with desaturation, severe desaturation, and then the ICU consultant involved me whether I can do anything or not. Then I said that I can do a pulmonary angiogram, and if needed, I can do ballooning. And I found the left lower pulmonary branch of the pulmonary artery totally occluded, and on the right side, there's upper one segmental artery is blocked. So first I opened up with repeated balloon dilatation in the
left pulmonary lower branch, and the patient's saturation immediately improved, and her pressure also got normalized in the pulmonary artery. It was raised, it came down, and the girl was later diagnosed with deficiency with protein S and protein C deficiency. It's quite rare variety of procoagulant deficiency. Dr. Jamil, it's a very interesting case, but did you do thrombectomy or just went for balloon? Went for balloon only. Okay, that's, থ্রম্বোলাইসিস করা হয়েছিল ওনাকে আগে? থ্রম্বোলাইসিস করা হয়েছে, থ্রম্বোলাইসিস করা হয়েছে। Okay. First time thrombolysis করার পরে she got improved and was shifted to bed from ICU. Later we did CT angiogram of the abdomen, inferior vena cava and lower limb. There's a full of clots in both the femoral veins and up to the infrarenal part of the inferior vena cava. Later I put one inferior vena cava filter to prevent further recurrent embolism. She came for follow-up yesterday and she's doing fine now. অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট স্যার কোনটা ইউজ করছেন, মানে কতদিন? Warfarin. লাইফলং? She should receive lifelong prophylactic, but now I am giving therapeutic dose. কামরুল শুনতে পাচ্ছেন? এটা একটু 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 পোল করা যায়? হ্যালো কামরুল সাহেব? আচ্ছা স্যার, আতার স্যার, আজম স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Kamrul, are you listening? Can you put it on port? কামরুলকে বলে দিতে বলছি। Kamrul, এই তো। হ্যাঁ, hold. আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হাফ অফ দ্য পার্টিসিপেন্ট 60% পার্টিসিপেন্ট বলেছেন যে এটা ডিউ টু অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, এবং কেউ কেউ বলেছেন ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি হাইপারটেনশন অথবা সেকেন্ডারি টু লাং ডিজিজ। আসলে যখন আমরা রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ বলি, তখন আমাদের মাথায় এবং এই ধরনের একটা সিনারিও থাকে, তখন আমাদের হয়তো একটা শান্ট মাথায় আসে, particularly atrial septal defect. So it could be atrial septal defect, it could be pulmonary hypertension, because obviously there is features of right ventricular hypertrophy. সেই রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিড V1 আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ইটস মোর দ্যান 7 মিলিমিটার। সো মোর দ্যান 7 মিলিমিটার, এবং এটা বিশেষ করে is a TOV strain pattern like, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে fragmentation of the QRS in lead 2, 3 and AVF. So this is Croce's sign. So this is particularly is a sign for atrial septal defect. So this is a case of ECG. Actually, it's difficult to tell. Yes, this one is ASD, particular ASD or VSD or something else. But this sign is particularly is particularly remarkable in case of ASD. কামল, এটা একটু বলে দিতে পারবেন? কামল শুনতে পাচ্ছেন?
সো যদিও এখানটায় একটা সিস্টোলিক মারমার আছে, ইটস ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেশার ওভারলোড। সো এবং ইটস it's unlikely to be septal hypertrophy. Yes, it's a pressure overload. It could be due to aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy or hypertensive heart disease. But there is a systolic murmur, so it could be aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy. But so this is a pressure overload. So it can be either aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy. I'd like to make a comment on that, on the previous ECG. He might have murmur in all situation actually. Okay. Yeah, জিনিসটা হচ্ছে কি, that's the clinical distinction. I think for the fellows, I'd like to make sure you notice that what is the characteristics of the murmur. Okay. Whether the murmur is starting at the beginning of the systole, very beginning, then could be just systolic sclerotic murmur that you can easily see with hypertensive heart disease. If the patient's heart murmur is a little bit mid or late systolic, a little bit delayed, then it could be aortic stenotic murmur. Okay, aortic stenosis murmur never start at the beginning of the systole. Because if anything starts at the beginning of the systole, it could be just a sclerotic murmur. Our hypertrophic cardiomyopathy definitely will not start at the beginning of the systole. It will be because of obstruction going on in the LVOT area. It will be the mid or delayed, but in hypertrophic cardiomyopathy, the main concern, the murmur will change with maneuvering, with Valsalva. It will accentuate. But if you ask just only for the murmur, I could say if any situation you might have the murmur. Okay. Yes, sir. আলামিন, আমি কিন্তু এখানে ডায়াগনোসিসটা বলবো না, এখানে বলবো যে ইসিজি ফাইন্ডিং এর সাথে কোনটা মিল বেশি। জি স্যার। স্যার এটা, জি স্যার, এটা যদি আমরা সবাই এটা মোটামুটি আমি এক্সপেক্ট করি যে সবাই বুঝতেছি যে এটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, যদিও ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া লেস দেন বিশেষ করে 17 ইয়ার্স ফিমেল, এটা নিয়ে একটা কোশ্চেন আছে যে 17 ইয়ার্স ফিমেল সেটা ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া সবসময় ফুলফিল করে কিনা। 3 ইন্ডিভিজুয়াল এই ধরনের হাই ভোল্টেজ ট্রেসিং চলে আসতে পারে। স্যার স্যার জি স্যার, আপনি কি কমেন্টস করতে চাইছিলেন স্যার? স্যার বদর স্যার। হ্যালো Wadud, unmute. স্যার এটা একটা একটা ক্লাসিক্যাল ইসিজি যেটা যেটা দেখাচ্ছে যে এটা ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, বাট এটা হচ্ছে যে ভলিউম ওভারলোড এবং পার্টিকুলারলি অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, যে কন্ডিশনগুলোতে ডায়াস্টোলিক ভলিউম ওভারলোড হয় সেখানে হচ্ছে যে এই ধরনের হচ্ছে ইসিজি ফিচার আসে, যেখানে V2 এবং V5 বা V1 or V5 যদি আমরা যোগ করি তাহলে এটা 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 হচ্ছে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে। And another thing is important that there will be a small Q in the lateral leads এবং যেটা হচ্ছে upright T, particularly markedly upright T. So this indicates volume overload. This doesn't indicate pressure overload. Pressure overload, the complex টা হতে Alamin, voltage criteria is more than 40 here, no? জি স্যার। স্যার 40 নিচে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে, পার্টিকুলারলি পেডিয়াট্রিক গ্রুপে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া রিলায়েবিলিটি নিয়ে একটা কোশ্চেন আছে। Even then, in adult more than 18 years old, if the patient is more than 30,
it should be over 35, and less than 30, it should be over 40. Yes, sir. There is a criteria. Yes. So this is an ECG of volume overload. Okay. LVH with volume overload. So Kamul, এটা একটু পোল করবেন। আচ্ছা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো এই সিস্টে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের ফিচার আছে বিকজ পি লুকস কোয়াইট টলার। এখানে লেফট এট্রিয়াল রিপোর্ট করি স্যার সব এগুলি এইখানে এখানে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের ফিচার দেখতে পাচ্ছি আমরা। বাসায় যান, আমরা আপনাকে দিয়ে আসবো, যেহেতু এখন সুস্থ বাসায় Wadud, please mute yourself. এখানে হচ্ছে আমরা রাত্রের দিকে আপনার কাগজপত্র কে রাখছে কোথায়? right axis deviation পাচ্ছি। So this indicates this is a case of RA enlargement, LA enlargement, and RVH. So this is a classic ECG feature of mitral stenosis, but there is only LV is spared, and there is a question that is there any LV enlargement here? But in the vector of this ECG shows particularly dominance of the right ventricle. So this is actually biatrial enlargement with right ventricular hypertrophy. For the fellows, this P wave is not typical of mitral prematurely. That biphasic P wave is not there, but it's biatrial enlargement. আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের কোনো অপশন নাই। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা 60 ইয়ার্স ফিমেল একটা হার্ট সিস্টোলিক মারবার যে ক্লিনিক্যাল সিনারিওটা হয়তো একটা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টকে বুঝাইতে চাচ্ছি। দিস ইজ ভেরি টল কিউআরএস কমপ্লেক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, পার্টিকুলারলি যেটাকে বিশেষ করে V1, V2, V3, V2 থেকে V5 পর্যন্ত RRS দুটো হাইট যদি যোগ করলে প্রায় 50 বেশি হয়, then this indicates a Katz-Warszel phenomenon, যেটা ইন্ডিকেট করে biventricular hypertrophy of particularly of ventricular septal defect. This is a ECG of Katz-Warszel phenomenon. সো আমরা একটু থিওরিটিক্যাল আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে যে আমরা ইসিজি যদি খেয়াল করি, হার্টের দুটো প্লেন থাকে, একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল প্লেন, যে প্লেনগুলোতে আমাদের লিড 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF, এবং একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল প্লেন, যে প্লেনে হচ্ছে আমাদের চেস্ট লিড গুলো ওয়ার্ক করে। আমরা যদি খেয়াল করি যে V1 এবং V6 এই দুটো লিডের মধ্যে যদি আমরা ডিফারেন্সটা খেয়াল করি, একই প্লেনে যদি আমরা খেয়াল করি, V1 is not only right of these patients, V1 is also anterior of the V6. So there are 4 chambers. We know this could be RA enlargement, LA enlargement, LV enlargement, and RV enlargement. If we think about the lead of the ECG, then I should show you one thing. That is, so this is an sorry. So this is a human being, 2 arm. This is leg. So this is heart here. So this is lead 1 is here.
lead 1, lead ABL is here, and B1, B2, B3, B4, B5, and B6. So we can see in the left aspect of the patient 1, ABL, and B5, B6. These 4 leads actually looks the heart from the left. Looks the heart from the left. So if there is enlargement of the left ventricle, this 4 will be taller because impulse will come in that way. How I am showing. So this one is V1, this is V2, this is V3, this is V4, this is V5, this is V6. So where impulse travels this way, and so what we'll see is V1. V1 will see most of the impulse traveling away from the from this electrode. So there will be deep S in V1 or V2, and V5 and V6 will see most of the impulses traveling towards V5 or V6. So in these 2 leads, V5 and V6, there will be a tall ROA. So this one is V1 and V2. So V1 and V2 S wave height and V5 and V6 S wave height totally will indicate yes, there is an enlargement of the left ventricle. One thing is important, যেটা ওয়াদুদ স্যার বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা খেয়াল করি পার্টিকুলারলি আমরা একটু পরে রহমের স্ট্রেস ক্রাইটেরিয়া দেখবো, সেখানে V2 V3 এস ওয়েভটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে। সেই বিষয়টা হচ্ছে এরকম, দিস ইজ হার্ট, সো লেফট ভেন্ট্রিকল ক্যান বি ডাইলেটেড, left ventricle can be hypertrophic. So if left ventricle is dilated, then it will go away from V2. So there will be deep S wave in the V2. Then another important issue, this is all about the left ventricle. I will show later on you about the right ventricle and the right. So this is how impulse is generated. When impulse travels from the, sorry, নোট মোডে চলে যেতে চাচ্ছি আমি, সরি, ডিসপ্লেটা sorry. So when impulse first impulse যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, so initially যখন ইম্পালসটা লেফট থেকে রাইটে সেপ্টাম ক্রস করে, তখন রাইট সাইডের লিডে পার্টিকুলারলি V1 V2 তে একটা স্মল RF জেনারেশন হয় এবং V5 V6 এ একটা স্মল কিউ জেনারেট করে। So when there is septal hypertrophy, this R may be exaggerated, this Q may be exaggerated. So in lateral leads of left ventricular hypertrophy, there may be a small Q, that is septal Q. This is a normal ECG. We can see this is a right atrial enlargement. POV is not only tall but also peaked. In case of left atrial enlargement, POV is biphasic. So these are the normal POF, is upright, is rounded, but in case of enlargement, it becomes tall and peaked. And in case of V1, POF can mean it could be upright, it could be biphasic, it could be inverted. In normal V1, there can be these 3 shapes. So right atrial enlargement, POF is a tall, more than 2.5 millivolt. So P pulmonally is, this is right atrial enlargement. We can see the arrow. You can see the peak POF here. Peak POF. As the left atrial enlargement, duration of the POF is important. I mean, I cannot see your slides. Slide দেখতে পাচ্ছেন না স্যার? না, আনশেয়ার হয়ে গেছে।
স্যার তাহলে আবার সরি, দেখা যাচ্ছে না স্যার? স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার? না, এখন সব এই তোমার তোমার শেয়ার হচ্ছে না এখন। শেয়ার হচ্ছে না। আবার শেয়ার করতে হবে, স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে আবার, গ্রিন বাটন টিপে। স্যার সরি স্যার। ক্লোজ হয়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্টালি। স্যার আমাকে শেয়ার। আলামিন, কয়টা স্লাইড বাকি? স্যার শেয়ার হচ্ছে স্যার? ইয়েস, নাও শেয়ার হয়েছে। স্যার এতক্ষণ কিছু দেখা যায়নি স্যার, যেটা রাইটের এটা দেখা গেছে স্যার? এইটা ওই সময় দেখা যাচ্ছিল না, এখন দেখা যাচ্ছে। স্যার রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে রাইট এট্রিয়াম ইজ পিকড and tall, it is more than 2.5 millivolt. এবং রাইট এট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটিতে ইটস এ পি পালমোনারি, এবং মেইনলি এটা লিড 2 তে পাওয়া যায়, এমনকি 3 তে, পার্টিকুলারলি ফ্রন্টাল লিড গুলিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পিক পিওয়েভ, এখানে একটা পিক পিওয়েভ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্লাসিক ইসিজি অফ সিপিডি। এবং লেফট এট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডিউরেশনটা, দ্যাট মিনস ইমিটারলি আমরা যেটাকে বলি, এটা হচ্ছে 2.5 ঘরের বেশি। পিটা পি এর যে দুটো পোর্শন, সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে initial portion is created by right atrium, and second portion is initial portion is formed by right atrium, and second portion is formed by left atrium. So যখন হচ্ছে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হয়, পিওএব এর ডিউরেশনটা ইনক্রিজ করে। Alamin, স্যার this bifid P wave may be present in normal person also. So in that case, duration is the most important. জি স্যার, ডিউরেশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা হচ্ছে পার্টিকুলারলি লিড 1, 2, 3 মানে ফ্রন্টাল প্লেনের লিড গুলিতে স্যার। আর লিড V1 এ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে biphasic P wave, বাইফেজিক পি, এবং পার্টিকুলারলি নেগেটিভ ডিফ্লেকশনটা, সেই নেগেটিভ ডিফ্লেকশনটা 1 ঘরের বড় স্যার। yes, এবং যদি যদি টোটালি ইনভার্টেড হয়, সেটাও 1 ঘরের বেশি ডিপ হবে। yes. মরিসন। জি স্যার, মরিসন টেক্স। সো এখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট আছে, অনেক অনেক ডিপ আমরা মানে পি ওয়েভ পাচ্ছি। রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট আছে, রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন আছে। সো এটা হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশনের একটা ক্লাসিক্যাল ইসিজি। বায়োএট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট থাকলে পার্টিকুলারলি লিড 2 তে আমরা দেখতে পাই যে টল পি ওয়েভ, এবং V1 এ আমরা দেখতে পাই বাইফেজিক পি ওয়েভ। সেক্ষেত্রে এরকম হয় না যে লিড 2 তে টল এবং ওয়াইড দুটা হয় না। হাইটটা আমরা তখন দেখি লিড 2 তে, এবং ডেপথটা আমরা তখন দেখি V1 এ। V1 is particularly sensitive for diagnosing left atrial enlargement, and lead 2 is particularly diagnosing right atrial enlargement. So biatrial enlargement আমরা দেখতে পাচ্ছি লিড 2 তে peaked, it's a tip is sharp, and এখানে হচ্ছে যে পিটার নেগেটিভ ডিফ্লেকশন যেটা, এটা বেশি। সো ইজ এ বায়োএট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। কয়েকটা এখানে একটা দেখা যাচ্ছে, এখানে একটা দেখা যাচ্ছে। ইন্টারএট্রিয়াল ব্লক হতে পারে একটা, সেটাও জামিল স্যার যেটা বলেছেন,
যে ইট ক্যান বি ইন্টারঅ্যাক্টিয়াল ব্লকের কারণেও হচ্ছে পিওএব এর ডিউরেশনটা বাড়তে পারে, মানে পিওএব 2.5 বেশি হতে পারে। ইন্টারঅ্যাক্টিয়াল ব্লক মেবি ম্যাট্রিয়াল স্টেনোসিস যে এলিয়ান এনলার্জমেন্ট সেখানেও ইন্টারঅ্যাক্টিয়াল ব্লক হয়। সো ইন্টারঅ্যাক্টিয়াল ব্লক মেবি ইন ম্যাট্রিয়াল স্টেনোসিস মেবি ইন নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল, বাট V1 is important here. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যেগুলো আলোচনা করেছিলাম যে লেফট ভেন্ট্রিকল দুই ধরনের বড় হয়। একটা হচ্ছে ভলিউম ওভারলোডের কারণে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এবং পিডিএ। একটা হচ্ছে প্রেসার ওভারলোডের কারণে, যেগুলো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এবং কোয়ার্কটেশন। এবং আমরা যেটা দেখেছি যে এখানে ST চেঞ্জ থাকে, এখানে হচ্ছে যে টি আপরাইট থাকে এবং ST আপরাইট থাকে। আমরা দেখাচ্ছি। সো এটা ভোল্টেজ স্কেলে দেখাচ্ছে যে এখানে এসটা অনেক ডিপ এবং আরটা অনেক টল। এই দুটো যোগ করলে 46 মিলিমিটার হচ্ছে। সো এলভি ডাইলেটেশন হলে পার্টিকুলারলি আমরা যেটা বললাম যে আপরাইট টি থাকে, একটা ন্যারো কিউ থাকে, এবং 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 যদি প্রেসার ওভারলোড হয় সেখানে হচ্ছে এখানে স্ট্রেইন প্যাটার্ন থাকে। এবং যত বেশি এলভি ডাইলেটেশন হয় তত বেশি V5 V6 এর লিডগুলোতে আরো এবার হাইট বাড়ে, সিভিয়ার ডাইলেটেশন। সো অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, আমরা সবাই অনেকগুলো জানি। একটা হচ্ছে রমহেড স্ট্রেস, সকলোবল আয়ন। এটা সকলোবল আয়নটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয়, কিন্তু আমরা যেটাই খেয়াল করি সবগুলো ক্রাইটেরিয়াতেই আমি একটু আগে যেটা বলেছি যে ল্যাটারাল যে লিডগুলো 1 AVL V5 V6, এই লিডগুলোতে আর এর হাইট এবং রাইট সাইডের যে লিডগুলো যেগুলো V1 V2 V3, এই লিডগুলোতে এসআর হাইটটা ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো জিনিসই আসলে ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে শুধু AVL এ যদি 11 বেশি হয় এটাও বলেছে। ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়াতে যদি V1 আর V5 35 বেশি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমনলি আমরা প্র্যাকটিস করি। এটা রমহেড স্ট্রেস ক্রাইটেরিয়া, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়াটাকে এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া এবং এলএ এনলার্জমেন্টকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া। সকলবল আয়নের শুধু ভোল্টেজ। এবং আমরা আসলে নানাভাবে ইসিজি করে আমরা আসলে চেম্বার এনলার্জমেন্টটা বোঝার চেষ্টা করি। তার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়ার স্পেসিফিসিটি অনেক হাই, সেন্সিটিভিটি খুবই কম। কোনো কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া আসলে খুব সেন্সিটিভ কোনো ক্রাইটেরিয়া আসলে নেই। সবচেয়ে ভালো যেটা রমহেড স্ট্রেস, এটার সেন্সিটিভিটি অনলি 54%. So ECG is not a good tool for diagnosing left ventricular hypertrophy. এবং কেউ বলে যে এটা হচ্ছে যে এলভিবিভি থাকলে যদি আমরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বলতে চাই সেক্ষেত্রে হাইটটা আরো বেশি হতে হয়। যেটা আমরা ক্লাসিক্যালি 35 জানতাম সেটা 45 হওয়া লাগে। এবং এটা মেরিওটের বইতে দেখা যাচ্ছে যে একটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ধীরে ধীরে এলভিবিভিতে টার্ন করতেছে এবং কিউআরএসটা ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে। আমরাও ওল্ডার অ্যান্ট্রোসেপ্টাল খেয়াল করি, যেখানে হচ্ছে আস্তে আস্তে এসএফটা ডিপ হয়, কিউআরএসটা ওয়াইড হয়, অনেক ক্ষেত্রে এলভিবির ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে, অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার কন্ডাকশন ডিলে হয়। সো বাইভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি যেটা আমি দেখিয়েছি একটু আগে ক্যাটস ওয়ার্স্টেল, এখানে দেখা যাচ্ছে যে মিড প্রিকর্ডিয়াল লিড যেগুলো V2 V3 V4, এগুলোতে আর এবং এস দুটোর হাইটই অনেক বেশি থাকে। দিস ইজ পার্টিকুলারলি কমন ইন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আরভিবি থাকলে এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব চেঞ্জ হয় না। এটা ক্লাসিক্যাল যে ক্রাইটেরিয়া আমরা ইউজ করি ওভাবে ইউজ করব। রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিতে ইভেন ইট কুড বি সিস্টোলিক ওভারলোড, ইট কুড বি ডায়াস্টোলিক ওভারলোড। যদি ডায়াস্টোলিক ওভারলোড হয় তাহলে RSR ইন V1 থাকে। বিশেষ করে আমরা যে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট পাই, অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে এই RSRটা পাই। এবং এবং কেউ বলে যে ASD ডায়াগনোসিস করা অনেক সময় ইকো দিয়ে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, ইকো ড্রপ আউট আছে কিনা, সে ধরনের ক্ষেত্রে এই RSR 90 আমি যতটুকু জানি 90% ক্ষেত্রে লিড V1 এ RSR প্যাটার্ন থাকে ইন কেস অফ অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। এবং এই RSRটা যে শুধু বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লকের কারণে হয় না এক্স্যাক্টলি, এটা আসলে আরবি ডাইলেটেশনের কারণে হয়। সিস্টোলিক ওভারলোডেও একই কথা, যে এখানেও একটা স্ট্রেইন প্যাটার্ন অফ STTO থাকে। আরবিএস এরও একই ধরনের রমহেড স্ট্রেস ক্রাইটেরিয়া আছে। তবে
অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আরভিএস এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আরওয়েভের হাইট 7 মিলিমিটারের বেশি এবং রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন। কেউ কেউ বলে যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আমরা বলতে পারবো না যদি রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন না থাকে। এখানে একটা সকলোগুলার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। B1 এ আরওয়েভের হাইট এবং B6 এ এসওয়েভের হাইট দুটো যে 11 বেশি হয়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা আরভিবি এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এবং 3টা টাইপ অফ আরভিএস আছে, টাইপ এ, টাইপ বি, টাইপ সি। এটা ক্লিনিক্যালি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়নি আমার কাছে। তবে এটা অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে একটা ইনকমপ্লিট আরভিবি থাকে। সো যদি 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 আমরা একটু সামারি করি, সেটা হচ্ছে যে রাইট সাইডের যে লিডগুলো V1, V2, V3, এটা যদি 7 মিলিমিটারের বেশি হয় এবং রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন থাকে, এটা ইন্ডিকেট করে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। আর লেফট সাইডের যে লিডগুলো, বিশেষ করে S1 এবং S2 এবং B5, B6, এটার হাইট এবং ST-TOF চেঞ্জ, এটা দিয়ে হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। এবং TOF এর যে ডিউরেশন, যেটা 2.5 ঘরের বেশি, সেটা হচ্ছে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, এবং TOF এর হাইট, টল পিক পিয়ার, এটা হচ্ছে রাইট এট্রিয়াল হাইপারট্রফি ইন্ডিকেট করে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট। এবার কমেন্টস এবং কোয়েশ্চেন। Thank you, Alamin. Thank you. আদিত ভাই কিছু কমেন্ট করবেন? হ্যালো স্যার, আমার একটু কমেন্ট আছে। অজিতা আছে, প্লিজ। স্যার, মানে আমার হচ্ছে যে যখন আমরা স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস গুলা মানে ইসিজি প্রোগ্রামে শেয়ার করি, যেমন চেম্বার এনলার্জমেন্ট, সেক্ষেত্রে করসপন্ডিং ইমেজ গুলা যদি স্পেসিফাই করে দেখানো যায় তাহলে মনে হয় আর একটু ভালো হবে। মানে যে পেশেন্টের ইসিজি, ওই পেশেন্টের ইমেজ, লাইক সিটি হতে পারে, ইকো হতে পারে, অথবা এমআরআই ফিচার থাকতে পারে, তাহলে মানে লোকালাইজেশনটা আর একটু বেটার হবে। কি ধরনের এনলার্জমেন্ট, কোন ওয়ালটা এনলার্জ, যেমন এসসিএম এ যেমন দেখা যাচ্ছে এপিক্যাল কিনা, নাকি সেপ্টাল, নাকি কনসেন্ট্রিক, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে তাহলে মনে আরেকটু প্রয়োজন। তারপর আলামিন খুব চমৎকার প্রেজেন্ট করছে, অনেক কিছু আছে, রিফ্রেশ হইলো, বেশ ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। থিওরিটিক্যাল আলোচনার জন্য ওই তার সাথে যদি আরো অ্যাডভান্স আর কি করা যায় সেটা তুমি ইনকর্পোরেট করে দিতে পারলে ভালো হয়। রাইট ইউর। আর ভাই, জামিল ভাই কিছু কমেন্ট করবেন? আমার কমেন্ট হলো যে আলামিন এই জিনিসগুলা কেস ওয়াইজ ধরে খুব ভালো করছে, প্রেজেন্ট করেছে, এবং অনেক কিছু শেখারও আছে এখানে, আমিও শিখেছি। আর I think he did an excellent job. And lastly, I like to invite all of these participants in this forum for tomorrow's Bangladesh Heart Rhythm Society Cardiac Arrhythmia and Device Management Symposium webinar, যেখানে রফিক স্যারও থাকবেন এবং আরো 3 জন ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি স্পিচ দিবেন। এটা শুরু হবে রাত 9টায়, শেষ হবে 10:30 থেকে। তো সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামীকালকে ওয়েবিনারে, বাংলাদেশ হার্ট রিদম সোসাইটি ওয়েবিনার। কামরুল আছেন? ওই পোস্টারটা একটু দেখিয়ে দেন। কালকের ওয়েবিনারের পোস্টারটা একটু দেখিয়ে দেন। রফিক স্যার আছেন? স্যার, কালকে তো আপনার সাথে দেখা হবেই ওয়েবিনারে। স্যার, আপনি কিছু কথা বলবেন যে আলামিন উৎসাহ দিবেন? ওরা তো আসলে নতুন করা শুরু করছে। আমি চাই যে এরকম ইয়াং ব্রাইটরা ওরা আরো বেশি বেশি করে প্রেজেন্ট করুক। সুন্দর লেকচার।
বাট আমাদের একটা কি খেয়াল করতে হবে যে এখানকার অডিয়েন্সে কিন্তু এটা এই লেকচারের অ্যাজাম্পশন ছিল সবাই জানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। সো মেবি স্টার্টিং উইথ এ সিম্পলার কম্পোনেন্ট উইল বি এ গুড আইডিয়া। এটা একটা মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আরেকটা যেটা ওই যে কথাটা বলে, এটা বাংলাদেশের অনেকদিন থেকে করা উচিত। জাপানেরা কিন্তু লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির ক্রাইটেরিয়া হলো 4.5 মিলিমিটার, 4.5 মিলিভোল্ট। কারণ হচ্ছে লোক ছোট, আর আমরা যে ক্রাইটেরিয়াটা ইউজ করছি ওয়েস্টার্ন 3.5 মিলিভোল্ট, এটা তো বিরাট লোক দিকেন। সুতরাং বাংলাদেশে এটা একটা সুন্দর স্টাডি হবে যে কেউ একটা স্মল স্কেলেও করতে পারে, যে ইসিজি এবং একো দিয়ে। এখন তো ইজি, আগে তো করতো অটোপসি স্পেসিমেন দিয়ে, এখন তো ইকেজি করা যায়, যে কোরিলেট দ্য ইসিজি ফাইন্ডিং উইথ দ্য echo finding. It'll be a good study বাংলাদেশে। থ্যাংক ইউ। আলামিন, তুমি স্যার। কিন্তু একটা একাডেমিক ইনস্টিটিউশনে আছো, তাহলে জি, স্যার। এই স্যারের কথাটা আমি আশা করি তোমাকে উৎসাহ যোগাবে, তুমি এরকম একটা কাজ শুরু করবে। না, আচ্ছা, এটা আগামীকালকের এই যে প্রোগ্রামের পোস্টারটা সবার জন্য, মিটিং আইডি এবং পাসকোড এই যে দেয়া আছে, সবাই এটা রেখে দিলে পরে তারা জয়েন করতে পারবেন। আতার ভাই এটা সবাইকে বিনীত, আতার ভাই ক্যাথলেবে ঢুকতে হয়েছে ওটিতে, সেই জন্য একটু সবাইকে অনুরোধ করলেন যে আমাকে অনুরোধ করলেন যে একটু যেন বলা হয়। জামিল ভাই তাই বললেন সবাইকে। আমার মনে হয় যে আজকে যে আমাদের ইয়াং একজন কার্ডিওলজি যে চমৎকার ভাবে প্রেজেন্ট করলেন, আরো ইয়াংরা এভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আমরা তোমাদেরকে হেল্প করব, ফেসিলিটেট করব তোমাদের কাজের উৎকর্ষতা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য। এটা আমাদের কাজ। I hope Please everybody take the second enjoys exit it. from the round. আর সামনের দিনগুলোতে আমরা এইভাবে এনজয় করব। নেক্সট ডে কবে নাবিলা? Now হ্যালো, take the second exit from the roundabout. স্যার নেক্সট ডে হচ্ছে 28 28 তারিখ। 28 তারিখ। 28 তারিখে তাহলে আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টেশন থাকবে। কে প্রেজেন্ট করবে সেটা আমরা পরে জানাবো। আশা করি আমাদের অডিয়েন্সটা আবার আমাদেরকে জয়েন করবে। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আতার ভাই, আপনি ফিনিশ করবেন? আতার ভাই সম্ভবত ল্যাবে ঢুকে গেছে কেস করতে। জামিল, আপনি আমি জয়েন করলাম। 28 করছেন? তারিখে আচ্ছা, আমার 28 তারিখে রফিক স্যারের প্রেজেন্টেশন থাকবে। আর আহ, আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা রিয়েলি খুবই এক্সেলেন্ট, এবং আলমকে ধন্যবাদ যে থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট নাইসলি প্রেজেন্ট করার জন্য আর কি, একটা খুবই একাডেমিক ডিসকাশন। এবং কালকের ওয়েবিনারে আমরা সবাইকে ইনভাইট করছি। তো আমার মনে হয় যে এখন আমরা কনক্লুড Please করতে পারি। take the third exit from the roundabout in a Now take the third exit from the roundabout.